सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। अज की क्लास विच असीं पीएस टैट तो संबंधित बाल विकास ते सिक्ख्या शास्त्र के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करन जा रहे हैं। ये क्लास तुहाडे पीएस टैट एंड सी टैट के एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां जेकर तुसीं अपने इस चैनल ते नवे हो, इस चैनल नूं तुसीं हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो सबसक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर लियो एंड ये वीडियो आपके दोस्तों को भी शेयर कर दियो। नवे साथी जिहड़े कि इस वीडियो को पहली बार वेख रहे हैं उन्होंने घबराउण की कोई लोड़ नहीं हैगी। जेकर तुसीं हुण तो भी तैयारी नूं शुरू करदे हो तो तुहाडा जिहड़ा पीएस टैट का पेपर है आराम नाल क्लीयर हो जाएगा। सो शुरू करते हैं अज दे अपने पहले प्रश्न तो। पहला जिहड़ा प्रश्न है जिहदे विच तुहाडे तो पूछा जा रहा है, इमोशन इज ओरिजिनेटेड थ्रू, भावनावां जिहड़ियां हुंदियां ने अपने अंदर वो किहदे द्वारा उत्पन्न हुंदियां ने। जेकर आपां भावनावां दी गल करिए, इमोशनस की गल करिए, ये भी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का ही कह सकते हैं कि टॉपिक हैगा। सो वेखते हैं पहली जिहड़ी ऑप्शन है जिहदे विच लिखिया होया हैबिट्स, जिन्हें तुसीं आदतां कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी दे विच लिखिया होया इंस्टिंक्ट्स, प्रवृत्ति जिन्हों कह दिंदे आपां कि किसी भी मनुख की जिहड़ी प्रवृत्ति हुंदी है, बिहेव किवें करदा कोई भी परसन। ऑप्शन नंबर सी दे विच लिखिया होया फिजिकल डेवलपमेंट, शरीरक विकास। या फिर ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेशन ऑफ कंसैप्ट, धारनावां दा गठन। इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब होएगा इमोशंस जिहड़े हुंदे ने ओरिजिनेटेड थ्रू इंस्टिंक्ट्स, प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर इत्थे बी तुहाडा सही जवाब होएगा। इहदे विच भी कोई समझाउण वाली गल है नहीं गी, इहदा जिहड़ा जवाब है सीधे तरीके नाल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलदे हां अगले प्रश्न ते। अगला प्रश्न तुहाडे तो की डिमांड कर रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। भाव तीन स्टेटमेंटां तां इत्थे सही होणगीਆਂ, आपां सही स्टेटमेंटां नूं आपे लभ लैणे आ, गलत स्टेटमेंट आपे लभ जाणी आ। सो वेख लैणे आ। पहली ऑप्शन विच लिखिया होया हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आवंश जिहड़े हुंदे ने माता पिता तो औलाद विच गुणां दा संचार है। सो ये गल तां बिल्कुल ठीक लग रही है मैनूं। की तुहानूं ठीक लग रही है ये गल? ऑप्शन नंबर बी नूं भी पढ़ लैणे आ। ऑप्शन नंबर बी विच लिखिया होया डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। विकास जीव अते इस दे वातावरण दे परस्पर प्रभाव का उत्पाद है। जिहड़ी अपनी डेवलपमेंट हुंदी है या फिर ग्रोथ हुंदी है, ये दोनों का जिहड़ा इंटरैक्शन हुंदा, किहदा किहदा इंटरैक्शन हुंदा, जिहड़ा इंटरैक्शन हुंदा ऑर्गेनिज्म दा इन्वायरमेंट नाल, उहदा आपां प्रोडक्ट कह दिंदे आ विकास नूं। की ये गल ठीक है? ऑप्शन नंबर सी नूं वेखो, हेरिडिटी इज द सबलिमेशन ऑफ इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेड्स। विरासती जन्मत व्यक्तिगत गुणा का उत्तमता है। भाव यह कि जदों बच्चे जन्म वगैरह लै लैंदे हन, उन्हां दे जिहड़े गुण हुंदे हैगे आ, उहदे विच मेनली तुहानूं की वेखण नूं मिलदी हैगी आ, उत्तमता वेखण नूं मिलदी है। कि ये गल ठीक है? या फिर ऑप्शन नंबर डी हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऑफ फिजिकल एंड मैंटल करैक्टरिस्टिक्स। विरासती शरीरक अते मानसिक विशेषतावां दे माता पिता तो संतान विच संचार है। सो ये गल भी आपां नूं ठीक लग रही है। पहली ऑप्शन वे जे वेखिए ते ये तां हैगी है ट्रू, इन्होंने पूछा सीगा नॉट ट्रू, क्योंकि हेरिडिटी जिहड़ी हुंदी है ये ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, अंश जिहड़े हुंदे ने माता पिता तो औलाद दे विच गुणां दा संचार है। सो ये गल तां जेकर आपां ट्रू दी गल करिए ये गल ट्रू हैगी आ। ट्रू आपां इहदे ते इक वार टिक लगाने आ। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। शुरुआत तो ही आपां पढ़ते आ रहे हैं कि विकास अते जीव इस दे वातावरण के परस्पर प्रभाव का उत्पाद है। सो ये गल भी ठीक है। जेकर आप ऑप्शन नंबर डी नूं वेखिए, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल करैक्टरिस्टिक्स। सो ये भी गल ठीक है ना कि जिहड़ी हेरिडिटी हैगी ट्रांसमिशन है, जिहड़े कि पेरेंट्स हुंदे ने उन्हां दे जिहड़े बच्चे हुंदे ने ऑफस्प्रिंग्स, उन्हां दे विच ही जिहड़ी फिजिकल ते मेंटल जिहड़े गुण हुंदे ने हैगे आ, जदों ट्रांसफर हो जांदे आ उहनूं आपां हेरिडिटी दा नाम दिंदे आ। ये भी गल ठीक है। भाव यह कि ऑप्शन नंबर जिहड़ा सी है ना, ये गल ठीक नहीं लिखी हुई कि हेरिडिटी की है इज द सबलिमेशन ऑफ इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेड्स। विरासती जन्मत व्यक्तिगत गुणा दा उत्तमता नहीं हुंदे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी नूं तुसीं कर लियो टिक, बाकी दीयां ऑप्शनां हो जाणगीਆਂ गलत। अगले प्रश्न नूं वेख लैंदे आ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट कोरस्पोंडिंग टू द सैफलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट। हेठां दित्ते विचों किहड़ा एक बच्चे दे विकास दे सैफलोकॉर्डल सिद्धांत नाल मेल खांदा सही बयान है। सैफलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट दी आपां गल कीती सीगी, ये मैं थ्योरी वाली वीडियोस दे विच समझाया भी सी। सो ये जिहड़ा पेपर है ना, जिहड़ा क्वेश्चन हैगा, ये लास्ट टाइम पीएस टैट दे विच आया भी सी एंड एग्जाम तो जस्ट एक दो दिन पहला ये गल मैं समझाई भी सीगी एंड ये सेम जिहड़ा क्वेश्चन सी ये तुहानूं पीएस टैट दे पेपर विच भी आया सी।
ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਸੈਫਲੋਕॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਫਲੋਕॉर्डल ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਹੈਡ ਟੂ ਫੁੱਟ, ਵਿਕਾਸ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਫੁੱਟ ਟੂ ਹੈਡ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਮਿਡਲ ਟੂ ਦਾ ਪੈਰੀਫेरी, ਕਾਸ ਮੱਧ ਤੋਂ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ, ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਫਲੋਕॉर्डल ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਇਹ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੈਡ ਟੂ ਫੁੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਫਲੋਕॉर्डल ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਪੈਰੀਫेरी ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਰੀਫेरी ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈਡ ਟੂ ਫੁੱਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਸ ਫਰਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੂ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਆਰ ਕਾਲਡ, ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਤੱਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ এনवायरमेंट ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੀਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਖਾਨਦਾਨੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਮਿਓਸਟੈਟਿਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਹੈਰੀਡਿਟੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ a process by which a parent assume that his child's traits all are positive because one trait is positive is term। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਥੋਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ। ਰਿਵਰਸ ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵਧੀਆ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਰੈਪਿਡ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਟੇजेस ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਹੈ, ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਅਲੜ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਏਜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇਨਫੈਂਸੀ। ਇਨਫੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸੈਸਿਵ ਸੀਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਬਾਈ ਦ ਪਿਚੁਅਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਲੀਡਸ ਟੂ। ਪਿਚੁਅਰੀ ਗਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਸਿਵ ਸੀਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੌਣਾਵਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਡਵਾਰਫਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੇਟਿਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਇਗੈਂਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਇਟਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੈਸਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ WWE ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ,
ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਗੈਂਟਿਜ਼ਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਜਾਈਗੈਂਟਿਜ਼ਮ, ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ। ਪਿਚੁਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਨਲੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਜਾਈਗੈਂਟਿਜ਼ਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦ ਬੁੱਕ ਟਾਈਟਲ ਡ੍ਰੀਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਾਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾय। ਡ੍ਰੀਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੌਨ ਡੇਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਐਡਵਰਡ ਟਿਚਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ। ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਰਿਸੀਵਡ ਫਰਮ ਦ ਮੇਲ ਪਾਰਟਨਰ ਇਜ਼। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਉਹ Y ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ X ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ XY ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ XX ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 46 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਲੀ ਮੇਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ XY। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟਨਰ ਵੱਲੋਂ XX ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਜੇਕਰ ਬॉय ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਮੇਲ ਗਰਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬॉय ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ XY ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੀਮੇਲ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ XX ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ XY। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ adolescence is a period of storm and stress set by। ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀਆਂ ਸੀ? ਸਟੈਨਲੇ ਹਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਕਡੋਗਲ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਸਟੈਨਲੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਸਟੈਨਲੇ ਹਾਲ ਨੇ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਗਾਵਤ ਟਾਈਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੋ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਟੋਰਮ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਸਟੈਨਲੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਯੂਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ। ਐਂਡ ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਰ PDF ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ NCERT ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ PS ਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੈਰੀ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।